Good afternoon, my dear students. In last class, we had a discussion from economy, second PUC part first. Second PUC syllabus alli economy two parts barutte. First one is microeconomics, second one is macroeconomics, isn't it? So the first part, now beginning introduction ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. What do you mean by economy? Yes, what do you mean by economy? What do you mean by economy? ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? What do you mean by economy? Economy means how economic activities contributed in a nations, like mobilize the resources and allocation the resources from among the peoples, among the resources. ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೌ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡನ್, isn't it? How economic activities are constituted ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್, economic activities are running ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Whether economic activities undertaken by the government, whether economic activities undertaken by the private, whether economic activities undertaken by the both private and publics. So idu who can ruled by the economy? Yes, who can ruled by the economy? How can they are implementation rules and regulations, collection the resources, collect the resources and distribute the resources among the peoples in a country, among the peoples and among the sector. Among the peoples ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲೋ ಜನರು, ಮತ್ತೆ sectors ಅಂದ್ರೆ in a nation, every nation have three sectors, but they are separately have different sectors. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ about the having minerals, having the resources, having the natural resources. ಈಗ suppose example, Iran, these such countries having only for crude oils and everything. Here no other resources are there. But America and India, China, these such countries have different types of resources. Here many economic activities are done. Primary sector also be done, secondary sector also be done, and tertiary sector also be done. But Arab countries, Gulf countries, only done by industrial sector. Here no agricultural sectors are not well developed. So ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Resources are not an equal distribution in the world. Every countries must and should need for other countries for sacrifice the people's wants. Yes, for the purpose of sacrifice the people's wants. Yes, outside interdependent. Everyone countries are interdependent by the bilateral and multilateral agreements. ಅವು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇರ್ಬೋದು, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ and other reasons are people's wants. Yes, wants maybe few, there is no economic problems may not rise, no one country not needed. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜನರ ಬಯಕೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಅದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, may not independent. Yes, the world, every country should be dependent, may not independent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕಾನಮಿ, ಹೌ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವೆದರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ holding by the publics, holding by the private, or holding by the both of them. Collect the resources, mobilize the resources, and allocations of the resources. This is called economy. Yes, in a simple, very definition figure. Other than simple language, in this economy, broadly divided 3 types. First one is socialist economy. Yes, first one is capitalist economy. Socialist economy. Third one, mixed economy. Yes. First one is capitalist economy. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Yes, second one socialist economy. Third one mixed economy. Mixed economy, central planned economy, and capitalist economy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So last question, capitalist economy, economic activities under complete control by the private peoples or capitalist peoples. This is called capitalist economy. And next, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳೇ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ implementation economics rules and regulations, here no government participation. Okay, next second one ಯಾವುದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ here government can completely control the economic activities, everyone economic rules and regulations, everyone economic activities controlled by the government. If any economic rules, if any economic regulations, or if any economic new ideas, only for governments, here no participation, private peoples or capitalist peoples ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And last one, mixed economy. What do you mean by mixed economy? Mixed economy means here in this economy, both of them, some of the economic activities under controlled by the private peoples, some of the economic activities under controlled by the government. Examples, India. In India, many sector like telecommunication, except railway, Indian except railway, in remaining all economic activities and the transport, productions, distribution and everything, participation, both of them, and the private peoples also, capitalist also participation, and government also be participation. Recent again ರೈಲ್ವೇನೂ ಸಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. Indian Railway is the biggest government undertaken institutions. Indian Railway ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ.
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, and some of the economic activities complete controlled by the government, and some of them, both of them, government and capitalist. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕಾನಮಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಡಿಂಗ್, three basic problems of an economy. What to produce, second one, how to produce, third one, how to produce. ಎಸ್, ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಕಾನಮಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, even capitalist economy also rise these such problems, central planned economy also rise these such problems, mixed economy also rise these such problems. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿನೇ ನೋಡೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೀನ್ಸ್ economic activities and are controlled by both of, like some of the sector publics and some of the sector government, and some of the sector, both of them, public and government, in this economy is called mixed economy. In this mixed economy also have these such basic problems. First one is what to produce, how to produce, for whom to produce. So ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನಾವು ಏನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಲಿ we have the resources. What type of resources we have? Yes, we don't production of oil, petroleums, these such kinds of goods and services. No, we don't have crude oils, such resources, isn't it? So what type of resources we have? Our country have these type of two resources. One is mainly agriculture. Yes, one is mainly agriculture, and second one is we have good mineral resources. ಯಾವ mineral resources? Like iron, coal, yes, abraca, gold, and these such minerals. Houtan, manganese. So these such resources we have, isn't it? So then we can produce these type of goods and services. We produce this type of goods and services, isn't it? Our country have major land for agriculture.
and only few minerals resources. Only for few mineral resources, isn't it? So we can produce this such resources, goods and services. ಯಾವ resources availability ಇದೆ, what type of resources we have available, that type of goods and services we are produced. Yes, that type of goods and services we are produced. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಂಥ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಅದು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿನ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಧಿಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೋಲ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸಚ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಅಂಥ ಸರಕುಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಲೋಕೇಶನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್. ಮತ್ತೆ ಹೌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್, ವೆದರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್. ಎಸ್, ವೆದರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, it is purely depends on what water sources. Indian major agriculture productions depends on monsoon, isn't it? Monsoon, gambling for monsoon in Indian agriculture. So ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. India, many goods are import, many goods are export. Many agricultural goods are export and many industrial capital goods are import, like crude oil import, other machineries import. Yes, other crude oils, machineries and others ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ? ಇದು ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ better goods and services, we are produce better goods and services. Okay. So here, how to produce is most important for technology. Tantragrana,
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರ್ವವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ old primary technology. That reasons our agriculture productions may not well and good for considered other countries, isn't it? Still in India we don't want to use for modern technology, modern equipments. Still many villages farmers depend on old primitive technology, depend on monsoon. They don't want to use for any fertilizer, any new seeds, yes, any new chemicals, any new sprays. ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ, ಜಪಾನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ, ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಅಂದರೆ 120 ಟನ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು. ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟನ್ ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಹ ಫೀಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಎಂತೆಂಥ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ our agriculture options is also very less. So of course after 1966 green revolution ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೂಮ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. We also use modern technology, modern seeds, modern fertilizer, modern pesticides, and even also constructions, many dams, channels and others, store waters, yes, and many dams, channels and others, irrigation, drip irrigation, minor irrigations. These such facilities nowadays we are provided by our government. Slowly our agriculture income also increases, agriculture productions also increases, yes. And industry productions also very less in India. Only our country, major industries, small scale cottage industries are there, many tiny industries are there. These such industries are mainly man-made industries, man labor industries. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 3,000 ಜನ 5,000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ only few peoples lead big industries, big machineries. Normally because of less training, less technology, and we don't have any big machineries, still we are man-made work, many industries are there. So industries allu productions allu ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So recently we are also import many machineries, many modern equipments, many modern machineries from the abroad, yes, for developments of industries. This how to produce. Yeah, produce most important depends on technology. If we are using modern technology, definitely we are produce good and more goods and services. If we are using old primitive technology, we are productions less and less profit. When we are using more modern technology and more profit.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದೇ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅವರ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ರೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾರಿಗಾರು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, for whom to produce. Productions of goods and services not a similar, not a unique country. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ many peoples are rich peoples, many peoples are mid peoples, middle class peoples, many peoples are poor class peoples. If an industry productions of goods and services, it should be reach all the peoples, all these such categories, all these such three categories: rich, second one middle class, and poor. Yes, now ಯಾವ ಸರಕನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಂದ್ರೆ the goods can be reach all the peoples, isn't it? It is a welfare. It is a welfare. It is a country welfare. ಯಾರಿಗೂ it is not welfare, not well-being in the country. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಟಿವಿ, ಒಂದು LCD ಟಿವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 lakhs ಹಿಡಿದು 10,000 ತನಕ ಇದ್ದಾವೆ LCD. ಹೌದಾನೆ? ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಟಿವಿಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಈ ಟಿವಿನ who can buy this LCD, who can buy ಅಂದ್ರೆ it can be buy by decent people, it can be buy decent people, and near 1 lakh by decent, isn't it? ಅಂದ್ರೆ all the peoples should reach the goods and services. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. That is, government taken good steps. Goods are produced, it should reach all the students, all the peoples in the nations. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಸಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ ಇದೆ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ ಇದೆ, 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರೂ ಇದೆ. ಅವ್ರು ತಾನೆ ಯಾರು ಅವರ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. It is not problem, but the things should reach all the peoples. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು. ನೀವು ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟಿವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು 70,000 ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು 1 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು 50,000 ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂದೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಲೇಜಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್, ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆ ರೀಸನ್ಸಿಂದ ಅವರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್, ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ವಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ರಿಚ್, ಮೇ ಬಿ ಮಿಡಲ್, ಮೇ ಬಿ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ reasons we have produced these such categories. Everyone goods and services belongs to different categories, different class peoples, not only common, not only rich peoples. ನೋಡಿ ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್, ನಾವೀಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು 5,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೊ ನಿನಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಎನಿ ಸರ್ವೀಸ್, ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಚ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ for whom to produce our goods and services. Goods and services produce all the peoples in the country, all the classes in the country, not only classes, not only as persons in the country. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Though basic problems of an economy, what to produce, how to produce, for whom to produce. Yes, what to produce, how to produce and whom to produce. ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ some of the goods also produced by both government and private. What to produce? Some of the industrial produced by the government and also private peoples. Some of the agricultures only farmers and private peoples, isn't it? Yes. And how to produce? ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೊಸ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಈ ವರ್ಷ 2019-20 ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಅದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಟೇಕ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು? Each and every country belongs to these such class peoples. America also have this such class, poor and rich. India also have poor, middle class and rich peoples. Poor, middle class and rich peoples, isn't it? ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. All categories peoples are there. ಎಲ್ಲರಿಗೂ the things, the goods and services also we meet him. ಅವ್ರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ತಲುಪಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತ್ ಹೈಲಿ ರೇಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್? ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ.
PDF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. PDF ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಗಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುಗರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ provide the people's welfare. First, provide all services to these peoples, and second, profit. But capitalist economy, who can take a major decisions ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಅವರೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಔಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅವರೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ should be reach everyone across peoples. The goods are harmless in the peoples and harmless in the societies. ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಫೀಮ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಭನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಗುಡ್. ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ completely decided by the government. Then peoples will be action the production of goods and services. But government control all the goods and services productions, rules and regulations and everyone. Istu in what to produce and how to produce, for who to produce ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ this classಲ್ಲಿ what types of economy, economics can be divided two types, microeconomics and macroeconomics. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎರಡು ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವರು ಈ ಚಾಪಲ್ ಮುಗಿಸಿ. ಈ ಚಾಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕಾನಮಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ economy? ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ